بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا روحانی وظائف کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 جمعہ کو 7 مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت۔ ایک حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص 7 جمعوں تک ہر جمعہ کو 7 مرتبہ اس درود کو پڑھے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحقہ اداء وعطیہ الوسیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجزہ ان ما هو اہلہ واجزہ ان من افضل ما جزیت نبیا ان امتہ وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس درود پاک کو آپ نے ہر جمعۃ المبارک والے دن صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، مقصد کے لیے، رزق اور دولت کی بندش کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف جمعۃ المبارک والے دن 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس درود کو پڑھنے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے نقل کیا گیا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے 7 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے، اور پھر آپ نے جو دعا مانگنی ہے، یہ 5 سے 10 منٹ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، ہماری آخرت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، ہماری قبروں کو گلے گلزار بنا سکتے ہیں، ہمیں عذاب قبر سے بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، تو اپنی حاجت کو، مقصد کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ 7 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ یا ارحم الراحمین کی مختصر سی فضیلت بیان کرتی ہوں کہ یا ارحم الراحمین ایک ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی عرش سے فوری مدد آ جاتی ہے۔ یا ارحم الراحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے دعا مانگنے والے کی فضیلت ایک حدیث میں اس طرح منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے۔ پس جو شخص اس کلمے کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگ جو مانگنا ہے۔ عائد بن سعد فرماتے ہیں، مجھے زید بن حارث کا ایک واقعہ پہنچا ہے کہ انہوں نے طائف سے ایک آدمی سے خچر کرائے پہ لیا۔ خچر کے مالک نے کہا، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا، اور جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں آپ کو اتار دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا، اور پھر بالکل ویران میں جا کے کہنے لگا، یہاں اتر جائیے۔ وہ اتر گئے تو پھر دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیجئے، پھر قتل کر لینا۔ اس نے کہا، پڑھ لو، آپ سے پہلے ان سب نے بھی نماز پڑھی تھی، مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی، لہٰذا تم بھی اپنا شوق پورا کر لو۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھ چکا تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے وہ شخص بڑھا، میں نے بے ساختہ کہا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم
अरहमर राहिमीन। ये कहते ही एक आवाज इसने सुनी जो कह रही थी कि इन्हें कत्ल करने से बाज आ जाओ। वो कांप उठा कि इस जंगल में इसके अलावा कोई नहीं रहता, ये आवाज किसकी है? वो इधर उधर देखने के लिए निकला, जब कुछ भी नजर ना आया वो फिर मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने फिर कहा या अरहमर राहिमीन। 3 मरतबा मैंने ये कलमा मुबारक कहा तो क्या देखता हूँ कि एक घुड़सवार सामने खड़ा है। इसके हाथ में लोहे की एक बड़ी सलाख थी जिसके सिरे पे आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। इसने आते ही इस जालिम को वो सलाख घोंप दी और पलक झपकने की देर में इसे ढेर कर दिया। फिर वो घोड़सवार मुझसे मुखातिब हुआ और कहा, जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा या अरहमर राहिमीन, इस वक्त मैं 7 आसमान पर था। फिर जब दूसरी मर्तबा पुकारा, इस वक्त मैं पहले आसमान पे पहुंच गया और तेरी तीसरी पुकार पर तुम्हारे सामने आ गया। अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल बाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह ताला कभी हकूक के तल्फ करने वाले को पसंद नहीं फरमाते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हकूकुल्लाह अपने हकूक तो मुआफ फरमा देगा, मगर हकूकुल बाद यानी अल्लाह की महलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे, इनको मुआफ नहीं करेगा। इन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इनको हकूक अदा किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वजीफे पर हम सब मुसलमानों को अमल करने की तौफीक दे और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे। आपने सिर्फ जुमातुल मुबारक वाले दिन इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। 7 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, जो दरूद मैंने आपको बताया है। आखिर में आपने 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन का विर्द करना है। जब आप दरूद पाक 7 मरतबा पढ़ लें, 100 मरतबा आपने दोबारा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन का विर्द करना है। और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ मांगनी है। दुआ आपने इस तरीके से मांगनी है कि सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई छोटा दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई बड़ा दरूद पाक पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई और दरूद पढ़ लें। अगर आप दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते या आपको गलतियां लगती हैं या जुबानी नहीं आता, कोई छोटा दरूद पाक पढ़ लें। फिर आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है। हम्दो सना इस तरह बयान करनी है कि आप कोई कुरानी आयत पढ़ लें, कुरानी सूरत पढ़ लें, अल्लाह का नाम पढ़ लें। फिर आपने इसके बाद अपनी हाजत के लिए, मकसद के लिए, दुआ के लिए अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है कि मौला, इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा। या अरहमर राहिमीन, मेरी दुआओं को कबूल शरफियत का अजाज अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, मांगने वाला तुझसे मांग रहा है, मेरी पुकार को सुन ले। या अरहमर राहिमीन, मुझे हर वो चीज अता फरमा जिसकी मुझे जरूरत है, तलब है। या अरहमर राहिमीन, जुमातुल मुबारक के दिन के सदके तमाम मोमिनीन और मोमिनात उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश फरमा। या अरहमर राहिमीन, हम मुसलमानों पे रहम फरमा। या अरहमर राहिमीन, हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इस तरह आपने अपने लफ्जों में अपने लिए दुआ करनी है, उम्मत मुसलमान के लिए, उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआ करनी है। जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए आपने दुआ करनी है। उनकी कब्रों को ठंडा और रोशन को शादा करने के लिए आपने अल्लाह से दुआ करनी है और उनको आखिरत में बुलंद दर्जात अल्लाह अता करे, इसलिए आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो कर दुआ करनी है। जब दुआ करनी है तो या अरहमर राहिमीन भी आप जरूर कहें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जोश मारेगी और आप जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको अता करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजिम करें और इन तमाम फवाइद फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।